तो बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची आज एक नुआ भिडियो आज ये भिडियो आम आलोचना करवा मौसुमी 2023 जो मौसुमी ऋतु आसो 2023 जहाँ साधारणतः जून सेप्टेम्बर पर्यंत जो ऋतु आसो 2023 मसीहार ताहा केमी अर्थात साधारण भाषा कह गले वर्षा ऋतु ए वर्ष केमी से विषय में आम आलोचना करवा एवं कारण आम जाने मौसुमी हूँ गोटे एमती ऋतु जो ऋतु उपर बहुत किसी निर्भर करे देशर कृषि हो देशर शिल्प हो देशर सबकि निर्भर करे मौसुमी ऋतु उपर आज आम डिस्कसन करवा मौसुमी 2023 केमी देशर अर्थनैतिक मेरुदंड हूँ मौसुमी तेणु मौसुमी ऋतु केमी से विषय आज डिस्कसन करवा एवं से ऋतु रे एलनिनो इंडियन ओशन डायापोल एमजेओ एगुड़िक सब केमती रही संबंध में आम आलोचना करवा कारण एगुड़िक हूँ गोटे गोटे मुख्य कारक जहाँ मौसुमी को साधारणतः प्रभावित करता चलित वर्ष ये सब केमी मौसुमी प्रदर्शन केमती से संबंध में आज आम आलोचना करवा आम जाचे मौसुमी जो ये जो मौसुमी दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आ गए रही उत्तर पूर्व मौसुमी वायु साधारणतः दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में भारत आमर वृष्टिपात पाई जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत जून 1 रे मौसुमी आसिक केरल में पहुँचे फास्ट जून रे केरल छुई थे साधारणतः नॉर्मल डेट अनुसार एवं सेप्टेम्बर मास पर्यंत यह भारत में वृष्टिपात कराई भारतर वार्षिक जी वृष्टिपात हुए तारू सर्वाधिक वृष्टिपात मौसुमी सीजन ही होता है तेणु देशर कृषि देशर शिल्प देशर अर्थनैतिक कारबार इत्यादि बहुत मुख्य भूमिका ग्रहण करए मौसुमी वायु प्रवाह जेहेतु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में वर्षा होता है कारण ये जो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु रहा ये कौन करता है ना समुद्र बहुत परिमाण जलीय बाष्प संग्रह करता है देश में वृष्टिपात कर सहायक होता है सब वर्ष परी चलित वर्ष केमी वृष्टिपात से संबंध में आज आम आलोचना करवा मौसुमी को साधारणतः विभिन्न कारक गुड़िक प्रभावित करता है भितर एलनिनो हूँ अन्यतम मुख्य प्रभाव एवं लानिना आम जाचे विगत 3 वर्ष धरी प्रशांत महासागर लानिना स्थिति रही 2020 2021 2022 ये जो लानिना परिस्थिति रही से कौन हो लानिना परिस्थिति लानिना बेले साधारणतः लानिना परिस्थिति आम जाचे पश्चिम प्रशांत महासागर जहाँ आम देखुचे लानिना इयर जोटा रही पश्चिम प्रशांत महासागर रे जो समुद्रर पानी गरम रही एवं पूर्व प्रशांत महासागर समुद्र पानी अपेक्षाकृत ठंडा रोला तेणु ए सीजन कौन होता है समय ये 3 वर्ष भितर आम देखते मौसुमी भल प्रदर्शन मौसुमी भल प्रदर्शन रही एवं साधारणतः वायुर जो चलन रही जो ट्रेड विंड जोटा रही पूर्वर पश्चिम प्रशांत महासागर आड़ को मुवमेंट करुला जहाँफल कौन होता ना अधिक वृष्टिपात भारत पर पाला तेणु लानिना वर्ष मानक स्वाभाविक वृष्टिपात होता है कि स्वाभाविक ठार अधिक वृष्टिपात होबार संभावना रही है ये गत 3 वर्षर प्रोजेक्शन किंतु वर्तमान ए वर्षर जहाँ प्रोजेक्शन जना पड़ी एलिनो वर्ष साधारणतः कौन होता है ना एलिनो वर्ष मानक उल्टा होता है लानिनार उल्टा होता है एलिनो वर्ष मानक ये वर्ष मानक कौन होता है ना पूर्व प्रशांत महासागर तापमात्रा वृद्धि पाई थाए एवं पश्चिम प्रशांत महासागर जो अंचल रहा से अंचल तापमात्रा कमी जाए जहाँफल कि पूर्व प्रशांत महासागर अंचल अधिक समुद्र जितेबाला ताती जाए अधिक जल गरम हो बाष्प हुए एवं बादल गढ़ी उठे एवं सही अंचल ही जो पेरू उपकूल रहा से अंचल प्रचुर वृष्टिपात होता है एलिनो समय एवं अपर पार्श्व जो भारत इंडोनेशिया ये सब जो अंचल फिलिपाइंस ये जो पश्चिम प्रशांत महासागर जो अंचल गुड़िक रहा ये वर्षा परिमाण कमी जाए कारण पवन ए समय पश्चिम पूर्व आड़ को जो वाणिज्य वायु रहा पश्चिम पूर्व आड़ को प्रभावित होता है तेणु एलिनो वर्ष मानक कौन होता है पश्चिम प्रशांत महासागर रे सुखिला भाग रही बेले पूर्व प्रशांत महासागर रे अंचल से जो उपकूल अंचल अधिक वृष्टिपात होता है तेबे एलिनो और लानिना भितर तफात हो लानिना हूँ पश्चिम प्रशांत महासागर अंचल अधिक वृष्टिपात करता एलिनो अंचल समय पूर्व प्रशांत महासागर अधिक वृष्टिपात होता है जदि हम प्रोजेक्शन को ए वर्षर देखा मौसुमी प्रोजेक्शन को एलिनो ना लानिना कौन हम ए वर्ष तब आम देखुवा ये जो नेली लाइन टी इंडिकेट कर नेली बार टी जो रही है हूँ लानिना एवं जोटा पाउसिया कलर जोटा रोचे बारटा से हूँ न्यूट्रल स्टेज एवं नाली कलर जो बार रोचे से हूँ एलिनो स्टेज जदि आम देखा जानुरी फेब्रुआरी मार्च मसरे
जो प्रोजेक्शनटा फेब्रुआरी मास साधारणतः आसला फेब्रुआरी 2023 प्रोजेक्शन यहाँ देखा जे जानुआरी फेब्रुआरी मार्च रे एलनिनोर अस्तित्व ना यही समय कौन रोचे ना लानिना परिस्थिति बहुत परिमाण रही किंतु फेब्रुआरी मार्च एप्रिल साधारणतः समुद्र न्यूट्राल को गति करुच्ची अर्थात जो प्रशांत महासागर जो जल रही आस्ते आस्ते न्यूट्राल हो माने जो निनो इंडेक्स रही साधारणतः 3.4 3.4 रु कमिले एलिनो हम 3.4 रु अधिक रहा 3.4 रु अधिक रहा एलिनो हम 3.4 रु कम रही लानिना परिस्थिति रहा तेणु बर्तमान न्यूट्राल स्टेज को धीरे धीरे समुद्र पानी आसुच्ची प्रशांत महासागर रे तेणु कौन है समय ना फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मसरे न्यूट्राल स्टेज बरकरार रही लानिना जो स्थिति रही विगत 3 वर्ष धरी सी कमी आसी मार्च एप्रिल मे मसरे आहरी न्यूट्राल स्टेज बढ़ी लानिना परिस्थिति कमी जाइए एलिनोर अस्तित्व एठारे देखा एप्रिल मे मस बेलू एलिनोर अस्तित्व देखा प्रोजेक्शन में जनाऊँ एप्रिल मे जून मस को जहाँ जना पड़ी एलिनोर प्रक्रिया माने एलिनो आस्ते 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 सुदृढ़ होउची न्यूट्राल स्थिति आस्ते आस्ते कमी जाउची मे जून जुलाई मसरे जो समय मौसुमी साधारणतः आसी थाए एलिनो धीरे धीरे बढ़ा आरंभ कर जून जुलाई अगस्ट रे एलिनो न्यूट्राल स्टेज टू अधिक ऊपर रोची जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर रे एलिनो आस्ते आस्ते धीरे 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 एलिनोर अग्रगति होउची जहाँ रेड जो बारटी रही है एलिनो आस्ते आस्ते एलिनो कंडीशन इंप्रूव होउची तो जहाँ जना पड़ुची साधारणतः मौसुमी ऋतु रे चलित वर्ष एलिनोर प्रभाव तेणु मौसुमी ऋतु ए वर्ष साधारणतः एलिनो प्रभाव रही बहुत संभावना रही कारण लानिना स्थिति धीरे धीरे दुर्बल होची न्यूट्राल स्टेज दुर्बल हम एवं जून नु सेप्टेम्बर मास भितर एलिनोर प्रभाव रही वर्तमान प्रोजेक्शन नु जना पड़ुची किंतु ए प्रोजेक्शन आम जाना जे यहाँ फाइनाल प्रोजेक्शन नुह एप्रिल मस जो प्रोजेक्शन आसो आउ टे आकुरेट आसो आउ टे सठिकता आसो से प्रोजेक्शन ने आउ टे क्लीयरली जना पड़ जे प्रकृत में एलिनो केते रहिबो कौन रहिबो से विषय में जना पड़ तेणु आम जदि मौसुमी अवस्था को देखा भारत में स्वाभाविक वर्षा क्या कहुए ना मौसुमी प्रदर्शन उपरको जब नजर पकेबा आमर साधारणतः जो एलपीए एवरेज जो नि साधारणतः लंग पीरियड एवरेज जोटा कहुए एलपीए बोली से समय जब देखा जून नु सेप्टेम्बर मास भितर जदि 96 ରୁ 104% वर्षा होता है देश में नॉर्मल रेनफॉल भी कहुए जदि 104 ରୁ 110% वर्षा होता है सेटा को आबव नॉर्मल बा अति बेसी वर्षा बोली कहुए एवं 110 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ଆଭରେଜରେ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ପରସେଣ୍ଟରୁ ତାକୁ ତାପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ବା ଏକ୍ସେସ୍ ରେନଫଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସେମିତି ଯଦି 96ରୁ 104 ହେଲା ନର୍ମାଲ ଯଦି 90ରୁ 96% ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ବିଲୋ ନର୍ମାଲ ରେନଫଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଦି 90%ରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ନର୍ମାଲ ମୌସୁମୀ ହେଉଛି 96ରୁ 104% ବର୍ଷା ଆମେ ଯଦି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଡାଟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଏଲିନୋ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା ଭାରତ ସାଧାରଣତଃ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଲିନୋ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏ ଯେଉଁ ଲାନିନା ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ 2004 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିନୋ ରହିଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ସେ ବର୍ଷ 88% ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ଆଭରେଜ ଏଲପିଏ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା 2005ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ନର୍ମାଲ ମୌସୁମୀ ରହିଥିଲା 101% 2006ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ନର୍ମାଲ ମୌସୁମୀ ରହିଥିଲା 103% 2007ରେ ଲାନିନା ରହିଥିଲା କଣ୍ଡିସନ ଲାନିନା ରହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା 110% 2008ରେ ଲାନିନା ରହିଥିଲା ତେଣୁ ଆବଭ ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା 105% 2009ରେ ଏଲିନୋ ରହିଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ସିଭିୟର ଡ୍ରଟ୍ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଭାରତ ଯେଉଁଟାକି 79% ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା 2010 ମସିହାରେ ଲାନିନା ରହିଥିଲା ନର୍ମାଲ ମୌସୁମୀ ରହିଥିଲା 100% ମୌସୁମୀରେ ସରିଥିଲା 2011ରେ ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ ରହିଥିଲା ଯାହା ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା 104% ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା 2012ରେ ମିଲ୍ଡ ଏଲିନୋ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଲିନୋ ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ବିଲୋ ନର୍ମାଲ ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା 92% 2013ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆବଭ ନର୍ମାଲ ଲେନ୍ 106% ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଡାଟାରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସବୁ ଏଲିନୋ ହେଇଛି ସେଇ ବର୍ଷ ବିଲୋ ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଡ୍ରଟ୍ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରେନଫଲ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କିମ୍ବା ଲାନିନା ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି ସେ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏଲିନୋ ହେବାର ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ତେଣୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସାଧାରଣତଃ କମିବାର
ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି 2019 ମସିହାର ଡାଟା ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ କଲାବେଳେ ଡାଟା ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବର୍ଷର ଡାଟା? ନା ସେ ବର୍ଷ ଏଲିନୋ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି? ନା ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ସେ କାରଣକୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ସେ କାରଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍। ଆମ ସାଧାରଣତଃ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୌସୁମୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଭାରତରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପଜିଟିଭରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପଜିଟିଭରେ ଆମର ଦେଖୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି। ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ଆଇଓଡି ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ରେ ଆମର ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଠି ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ କମିଯାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଅଧିକ ତାତିଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଲା ଫଳରେ ବାଦଲ ଅଧିକ ବନିବ। ବାଦଲ ହେବା ଫଳରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମେଘଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଯାଇଯାଉଛି ତେଣୁ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବେ? ଆରବ ସାଗର ଦେଇକି ଭାରତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆରବ ସାଗର ଦେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗରର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ ତେଣୁ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଥିବ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆସିଥିବ ତେଣୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଲଟା ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ରହିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ସେ ସମୟରେ ଓଲଟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହାସାଗର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗର ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବର୍ଷା କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ହେଲେ ମୌସୁମୀକୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନିକ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମୌସୁମୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ବର୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୌସୁମୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏବଂ ମୌସୁମୀକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଲିନୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଥିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ରହିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲା ଏଲିନୋ ବର୍ଷା ନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ବର୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଆସିବ କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ କେତେ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଏଲିନୋ କେତେ ରହୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଯେ ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ। ତେବେ 2019 ମସିହା କଥା ଯଦି କହିବା ଏଲିନୋ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ରହିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏଲିନୋରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଲିନୋ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ମୌସୁମୀକୁ ଯାହାଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନକାରୀ କାରଣ ହେଉଛି MJO, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିଡ଼ିଅନ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ଅକ୍ସିଲେସନ୍। ମିଡ଼ିଅନ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ଅକ୍ସିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମୌସୁମୀ ସାଧାରଣତଃ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆସେ, ମନସୁନ୍ ବ୍ରେକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସେ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ 10-15 ଦିନ 20 ଦିନ ପାଗ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ଆକାଶରେ ବାଦଲ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌସୁମୀ ବ୍ରେକ୍ ପିରିୟଡ଼। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଅନ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ଅକ୍ସିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଯାହାକି ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲୋବକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ରୂପେ ଚାଲିଥାଏ ଗ୍ଲୋବ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲୋବକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ 30ରୁ 60 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଇଏ ଯଦି ଆସିଯାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପରକୁ କି ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିଥାଏ, ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପର ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିଥାଏ ଇଏ ଅଧିକ ବାଦଲ ସମୂହ ନେଇକି ଆସେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5-6 ଦିନ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ବର୍ଷା କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆସେ। ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହଉ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ଆସିଯାଏ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ 3-4 ଥର ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଭଲ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଯଥାକି ଏଲିନୋ, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଡାୟାପୋଲ୍, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା MJO। এই ତିନିଟା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାରତ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଭାରତରେ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷା ହେବ, କ'ଣ ହେବ।
ତାପରେ ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନରୁ ଏ ବର୍ଷ ଏଲିନୋର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ। ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମଜିଓ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 3-4 ଥର ଆସିଗଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଲିନୋ କାରଣରୁ। କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନିକ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ କେତେ ଏଲିନୋ କେତେ ରହୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନିକ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ରହୁଛି ବା କେତେ କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଏନଜିଓର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ମାସରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନର୍ମାଲ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ। ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ହେବ ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଏଲିନୋ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ମୌସୁମୀ ବିଷୟରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଏକ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।